ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್. ಮಕ್ಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡಬೇಡಿ. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ತೆಗೆದಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸೊ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏಸಪ್ಪ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನಪ್ಪ ನೀವು ತೆರೆಯ ಮಾಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮಾಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಲಾರ್ಡ್ ವಿ ಸರೆಂಡರ್ ಅವರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್ಪ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯೋರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎಸ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗದೆ just focus on the presence of God. ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಪ್ಪ. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹಸಿದಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ದೇವರು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀನಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. If you are not hungry for the presence of God, then it is hard for God to touch you. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮಿಕ ದಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ದಾಹವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಏಸಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಪ್ಪ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಮೀ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, 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 ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ನೀವು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡು ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಡು ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. Surrender yourself. God loves a surrendered heart. Open your mouth just for 2 to 3 minutes. Let's speak in tongues. Let's speak in tongues. Let's speak in tongues. Yes, open your mouth. Speak in tongues. Receive. ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. You will receive an increase in your spirit to receive the revelation from God's word. Come on, open your mouth. Just for 2 minutes, open your mouth. Speak in tongues, speak in tongues. Come on, do not keep quiet. Do not keep quiet. The presence of God is here. ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮಾಡಪ್ಪ. ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ. I want to receive a touch from you ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ಶಕತೋ. Yes, yes, come on, come on, come on. He's here. ಏಸಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಓರ ಕಲಿಯ ಶಮಂತೋರ ಬಲಬಲ. Ask him, ask him, ask him. ವಿಹಲ ಶಕತೋರ ಬಲಬಲ ಸಿಯೋನ ಮಮ. ವಿಹಲ ಶಕತೋರ ಬಲಬಲ. Ask God, take me to the next level in my spirit level, Lord. Yes, yes, come on, ask. Ask, you will receive. We
Holy Spirit, we welcome you here, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Someone experiencing the touch from Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, you take control. You speak through me, Lord. Let this time be separated to you, Lord. Let us be consecrated for your word. Remove every distraction, so Daddy. Remove it, Lord. Holy Spirit, you speak, Lord. And you minister to the hearts of your people. We give you all the glory. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Fire. We speak for the fire of God to deliver her in the name of Jesus. The fire of the Holy Ghost. Let her be delivered and set free in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you for the freedom, God. The anointing breaks the yoke. The fire of the Holy Spirit. Yes, God, we speak for the Lord. Yes. Need your power. Let them be free. Free in the name of Jesus. Free in the name of Jesus. Free in the name of Jesus. Yes, Oh, your servant. Wow. I just feel such a presence of God here. It is so good to be in the presence of God. And especially when He comes, it is a different story. It's like heaven invades the earth. Hallelujah. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Hallelujah. So the topic that I want to talk about today is about anointing. Anointing. Hallelujah. How many of you are ready to receive the word? I'm so excited today to bring the word of God in front of you. Thank you, Lord. Okay. So what is anointing? As I was preparing, I asked the Holy Spirit, what topic you want me to speak about? ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ. And the word just came inside me. It spoke about anointing. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಬಂತು, ಆ ಪದವೇ ಅಭಿಷೇಕ. So I asked the Holy Spirit, God, what is your definition of the anointing? What is your definition about anointing? ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಅಭಿಷೇಕದ ಕುರಿತು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು. So he gave me this definition. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. So anointing, a special grace. ಈ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕೃಪೆ. A special grace ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ that rests on a person.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ for the purpose of serving the kingdom of God and His ದೇವರ people. ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಅಭಿಷೇಕ. Let me repeat once again. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, An anointing is a special grace ಈ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ that rests on a person for the purpose of serving the kingdom of God and His ದೇವರ people. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ದುಡಿಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಅಭಿಷೇಕವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. 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 So, we are going to have a time of ministry after we receive the word. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Okay, so in the time of Old Testament, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ there were two kinds. ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಇತ್ತು. The anointing that how God would give people. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅಭಿಷೇಕ There were two kinds. ಎರಡು ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. Okay, so can somebody read 1 Samuel 3 verses 4? ಮೊದಲನೇ ಸಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ. ಹೌದಾ? Yes, 1 Samuel chapter 3 verse 4. ಸಮುವೇಲ 3:4. ಹಾ 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 Yes, just the word. 4 ಸರಿ. Yes, just the verse 4. 4 ಮಾತ್ರ. ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನನ್ನು ಕರೆದನು, ಬಂದನೆಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು. Yes, amen. So here it says ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ in verse 4. 4ನೇ ವಚನ. And the Lord called Samuel. ದೇವರು ಸಮುವೇಲನನ್ನ ಕರೆದನು. Samuel answered, "Here I am." ಸಮುವೇಲನು ಇಗೋ ನಾನಿಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. So the anointing, this Samuel was a prophet. ಸಮುವೇಲನು ಆತನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯಾದನು. Even when Samuel was in his mother's womb, ಸಮುವೇಲನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ God had separated him ದೇವರು ಸಮುವೇಲನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ದನು for the service of His kingdom. ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ ಆತನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ದನು. Before that, Hannah, his mother, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಹನ್ನಳು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಳು. she had dedicated. She said, "God, if you give me a child, ಹನ್ನಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ I will present him to be at your temple." ಮಗನನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So God heard the prayer of Hannah. ದೇವರು ಹನ್ನಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ. And God did not disown Samuel. God ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಸಮುವೇಲನನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. But He accepted Hannah's prayer. ದೇವರು ಹನ್ನಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. And He chose Samuel as a prophet. ಸಮುವೇಲನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. So here it was, he received a direct anointing from God Himself. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮುವೇಲನು ಆತನು ನೇರವಾಗಿ ದೇವರಿಂದಲೇ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. How did he receive it? ಅವನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದನು? Yes, directly through? Yes, ನೇರವಾಗಿ? Yes, he received the anointing directly from God ದೇವರಿಂದಲೇ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಂದಿದನು. through having an encounter. Through having an encounter. ಒಂದು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಂದು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತನನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಸಮುವೇಲನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು. God spoke with Samuel directly. ದೇವರು ಸಮುವೇಲನ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. And through this encounter, ಈ ಒಂದು ಸಂಧಿಸುವಿಕೆ ಮೂಲಕ he received the anointing. ಆತನು ಈ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ. But he did not know that was the Lord, and that it was the Lord it was calling him. ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Because he was a little boy. ಆತನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದ. But as on that day, ಆ ದಿನ when God chose
ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ he realized, ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, I have a calling over my life. ನನಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ದೇವರಿಂದ. And then the anointing of God rested on him. ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆವರಿಸಿತು. Okay, so that is one type of anointing. ಅದು ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ, Through direct encounter. ನೇರವಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅಭಿಷೇಕ. And another one, ಇನ್ನೊಂದು, it is called a kingly anointing. ಅರಸುತನದ ಅಭಿಷೇಕ. Yes? ಅದಕ್ಕೆ ಅರಸ. Are you here with me? Are you listening? ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? The second one is kingly anointing. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅರಸುತನದ ಅಭಿಷೇಕ. Okay, so God, when Samuel grew up, ಸಮುವೇಲನು ಆತನು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ God told Saul, God rejected Saul as a king. ದೇವರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ನೀನು ಸೌಲನನ್ನು ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. No, he rejected him as a king. After he rejected Saul as a king, Who rejected? God. ದೇವರು ಸೌಲನನ್ನ ರಾಜ ಅರಸುತನನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ Then he chose David. ಆತನು ದಾವೀದನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. The Lord directly speaks to Samuel saying that ಈಗ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ, there is a son of Jesse. Son of Jesse. There is a son of Jesse. ಇಷಯ ಅಂತ ಇಷಯನ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. So you go and anoint him with the oil as a king. ಈಗ ಇಷಯನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನ ಮೇಲೆ ಸಮುವೇಲನು ಹೋಗಿ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. No. God told him to go and do that. ದೇವರು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So he goes. ಅದರಿಂದ ಆತನು ಹೋದನು. And he starts looking at each and every son of Jesse. ಇಷಯನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕಳೆದನು. But God said, I have not chosen them. ದೇವರು ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಇವರು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. Each one started passing by. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದರು. And they said, and he asked, is it all the sons that you have? ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಏನಪ್ಪ ಇಷಯನೇ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ. But then he says, I have one more son. ಆತನು ಇಷಯನೇ ಹೇಳಿದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. He is a shepherd boy. ಆತನು ಕುರುಬ. And he is there out in the field. ಆತನು ಈಗ ಕುರುಬನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. So God, at the moment when Jesse said that, God said, that is him. Call him and anoint him with oil. ಯಾವಾಗ ಕುರುಬನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಸಮುವೇಲನು ಅವನನ್ನ ಕರೆಸಿ ದಾವೀದನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. Okay, you all please concentrate here. ಈ ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿ. They will pray for her. ನಾವು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಣ. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. Yes. Let's not get distracted. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಗಳು ಬೇಡ. So, when God told Samuel to anoint David, ದಾವೀದನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, he had brought an oil with him. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುವೇಲನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತು. So he poured out the oil over the head of David. ದಾವೀದನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊಯ್ದರು. And he anointed him as a king. ಒಬ್ಬ ಅರಸನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. Even before he became a king, ಅವನು ದಾವೀದನು ಅರಸನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, while he was still a shepherd boy, ಆತನು ಚಿಕ್ಕ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗನಾಗಿರುವಾಗಲೇ God had chosen him to be a king. ದೇವರು ದಾವೀದನನ್ನು ರಾಜನಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು for Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೋಸ್ಕರ. So when the time had come, ಸಮಯ ಬಂದಾಗ God fulfilled it ದೇವರು ಅದನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದರು through prophet Samuel. ಆ ಸಮುವೇಲನ ಮುಖಾಂತರ. So anointing is also when a person who is anointed prays over a person while pouring the oil, the person will receive the anointing.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅಭಿಷೇಕ. Amen. Amen. So that is how we receive. One is from direct encounter with God. ಮೊದಲನೇ ಅಭಿಷೇಕ ನೇರವಾಗಿ, And the second one is from kingly anointing with the oil. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅರಸನನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದು. Amen. Anointing is also the presence of the Holy Spirit in power. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಬಲಯುತವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Okay, so let me go quickly. How does the anointing increases? ಈಗ ಅಭಿಷೇಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? Okay, you have received an anointing. ಈಗ ನೀವು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ, You had an encounter with the Lord or somebody who was anointed. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು, So somebody poured oil over you and they prayed over you and you received the anointing. ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹೊಯ್ದು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ. But how to increase that anointing in ಆದ್ರೆ us? ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು? Okay, the first point is ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, deepening our relationship with Jesus in prayers. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. Yes. When you pray in the Spirit more often, ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ your anointing will increase. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಜಾಸ್ತಿ When ಆಗುತ್ತೆ. your relationship with Jesus grows stronger, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೊತೆಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಬಲವಾಗುತ್ತೆ. your anointing will increase. ನಿಮ್ಮ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. When you walk closer with Jesus, ನೀವು when you walk closer with Jesus, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೊತೆಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಾಗ your anointing will increase. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Second point, ಎರಡನೇದು, spending more time reading the Word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So it increases our capacity in our spirit ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. to receive the revelation from God's Word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ, And the revelation that we receive, ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಂದ it ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ increases our anointing. ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿದೆ. The more we read the Word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಓದುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ it becomes alive to us. ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Alive, the Word become alive to us. ಆ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ಆಗ್ತದೆ. And the Word, when the Word becomes alive, ಆ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಜೀವವಾಗಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವ ಹಾಗೆ our ಮಾಡುತ್ತೆ. anointing will increase. ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So the third point is ಮೂರನೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, spending time in worshiping Jesus. ಯೇಸುವನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Amen. Amen. I have experienced this personally. ಇದನ್ನು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. I love to worship. ನನಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ I ಗೊತ್ತು. love to sing. ನಾನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. So I used to worship God every day. ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Almost for an hour or more. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು 1 ಗಂಟೆಗಿಂತಲೂ 1 ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾನು I used to ಆರಾಧಿಸ್ತೇನೆ. play keyboard. ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ. I used to sing. ನಾನು ಹಾಡ್ತೇನೆ. And day after day, as time went by, I saw that breakthroughs happening. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹಾಡಿನ ನಂತರ ಹಾಡು ನಾನು ಹಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. I saw the anointing increases when I worship. ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನೊಳಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. It was because I was spending time with God, worshiping Jesus. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ದೇವರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದದ್ದರಿಂದ In private, when I was alone. ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ. So it was shown, the glory of God was shown publicly when I worship. ಆದ್ರಿಂದ
ಈ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನೋ ಆಗ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವ ಅದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. Let Jesus alone be glorified. It is to glorify him alone. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೇ ತನಗೆ ತಾನೇ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು So know that when you spend time worshiping Jesus ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರೋ alone, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗರಾಗಿ, when you stand and sing before others, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹಾಡುವಾಗ the anointing will flow to them. ಆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. Amen. Amen. If you hear someone, the moment they open their mouth, the anointing just flows. If you have heard someone, ಏನಾದರೂ ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪದವನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ the moment they open their mouth to sing, ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಯನ್ನ ತೆರೆದ್ರೆ the anointing just flows. ಆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಆತನ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. It will flow to the people. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. It is the result of their worship's lifestyle in private. ಹೌದು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು worship lifestyle in private. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. That is the impact that will lead to them when they come to the communities. ಆದರೆ ನಾವು ಬಂದಂತವರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ಪರಿಣಾಮವೇ ಅಭಿಷೇಕದ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿದೆ. Amen. The fourth point is, ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, when you serve God wholeheartedly. ನೀವು ಯಾವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ, this is so amazing. ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. Serving is very special in God's eyes. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. People might think it is a very small thing. ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರಬಹುದು. It might be sweeping, or it might be cleaning, or it might be helping others. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿರಬಹುದು, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿರಬಹುದು. The background work. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೇವೆಗಳು. Even when you cook food for others, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ the anointing will increase. ನಿಮ್ಮ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. When you do it wholeheartedly, ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ you can see you will be more energized to serve people. ಹೌದು, ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಆ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. Amen. Amen. Prophet Samuel, when he was young, he served in the temple of God. ಸಮುವೇಲನು ಆತನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He was lighting ಆತನು ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದ. and he was cleaning. ಮತ್ತೆ ಆತನು ಆಲಯವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. So when we serve God wholeheartedly, ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, anointing will increase. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಇರುತ್ತದೆ. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. So let's go to the next is types of anointing. Types of anointing. That was the two kind of anointing how we receive. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತ ಅಭಿಷೇಕ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. But this is the types of anointing. ಈಗ ಅಭಿಷೇಕದ ವಿಧ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Okay. So the first one is ಮೊದಲನೆಯದು the ox anointing. ಯಾವುದು? Ox anointing. ಆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸುವಂತ ಒಂದು or the apostolic anointing. ಅಥವಾ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ. The ox anointing. ಈ ನೀವು ಓದ್ಬಿಡೋಣ. ಕೀರ್ತನೆ 92. Yes. ಅವಾಗ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Psalms 92:10. 10ನೇ. Amen. Amen.
It says, "You have exalted my horn like that of a wild ox. Fine oils have been poured upon me." ನೀನು ನನ್ನ ಕೊಂಬನ್ನು ಕಾಡು ಕೋಣದ ಕೊಂಬಿನಂತೆ ಎತ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ತೈಲವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಿ ಅಂತ. So the ox anointing is also called as apostolic anointing. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಡು ಕೋಣದ ಅಭಿಷೇಕ ಕೊಂಬಿನಂತೆ ಎತ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ತೈಲವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿದೆ. So what does the ox do? It plows the land. It plows the land. Ox. ಭೂಮಿ ಉಳ್ತದೆ. Plows. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುತ್ತದೆ. In the same way, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ apostles are the one who prepare the ground. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅವರು ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಳುತ್ತಾರೆ. Even for church planting, ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆ, it is the apostles who does the groundwork. ಈ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Correct? So that is the apostolic anointing. ಅದೊಂದು ವಿಧವಾದಂತಹ They are ಅಭಿಷೇಕ. the pioneers of something very big. They are the pioneers of something big. Pioneers ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅವರು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. And especially related to church planting. ಈ ಚರ್ಚ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತವರು. This anointing is also related to rising up disciples. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಅಭಿಷೇಕ ಶಿಷ್ಯರುಗಳನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ. Who can make other disciples? ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತ ಅಭಿಷೇಕ. Amen. Amen. In Matthew 28:19-20 it says, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, "Go into all the world and preach the gospel." ನೀವು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, making them my disciples, ಅವರನ್ನ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, and baptizing them in the name of ಮತ್ತು the ಅವರಿಗೆ Father, ತಂದೆ Son, ಮಗನ and Holy ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ Spirit, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ. and command them to obey all the teaching. Yes. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರೇ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. So you got the ox anointing or the apostolic anointing. ಈ ಒಂದು ಎತ್ತನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಭಿಷೇಕಿಸುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಧ. Okay, I would like to request kids to be taken out and they can play outside. ದಯಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Pritham, please take them outside. ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ, ಆಟ ಆಡ್ರಿ. Yes. So the second one is you've got the ox anointing or the apostolic anointing. Yes? Okay, the second one is eagle anointing. ಎರಡನೇದು ಹದ್ದಿನ ಅಭಿಷೇಕ or the prophetic anointing. ಆ ಹದ್ದಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರವಾದನೆಯ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ. Eagle anointing or the prophetic anointing. ಈ ಹದ್ದಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದನ ರೂಪದ ಅಭಿಷೇಕ. Eagle has a sharp eyesight. ಹದ್ದಿಗೆ ಬಹಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. Often prophets are regarded as seers in the spirit. ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. They can see through their spiritual eyes. ಆತ್ಮೀಯ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. They can see into other person's spirit. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ನೋಡಬಹುದು. So eagle, when it's flying so high above, ಈಗ ಹದ್ದು ಬಹಳ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ತಾ ಇರುವಾಗ, but it can see its prey right down there it is, which is in the water. ಅದು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. And from there it directly comes and snatches it. ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹದ್ದಿಗೆ ಉಂಟು. Even prophets are the same. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. They can see ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನೋಡಬಹುದು the danger that is ahead, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. or they will warn about things that is to come.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that you will be under the God's almighty shadow. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅಪಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಬಂದು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು So that ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿ it cannot touch you. ಆ ಒಂದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಅಪಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. They can see your past. Prophets can see your past. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಲ್ಲರು. And they can tell you your future through the Holy Spirit. ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಬಲ್ಲವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜೀವಿತವಾದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲರು. They declare God's word over you as a prophetic declarations. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟು. So that is called as prophetic anointing. ಅದು ಪ್ರವಾದನೆಯ ರೂಪವಾದಂತಹ ವರ. Then the third one is lion anointing, ಮೂರನೇದು ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಅಭಿಷೇಕ, or the warrior anointing. ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಅಭಿಷೇಕ. Yes, the lion anointing or the warrior anointing. ಈ ಸಿಂಹದ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಅದು ಹೋರಾಟದ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ಇದೆ. This can also be related to intercessors. ಇದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. All who do a spiritual warfare in prayer. ಅವರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು They ಮಾಡುವವರಾಗಿ have this warrior anointing in them. ಅವರು ಆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರು ಅವರು ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. So the lion is the king of the jungle. Lion is the king of the jungle. ಈ ಸಿಂಹ ಕಾಡಿನ ರಾಜ. And it can conquer territories just like that. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಟೆರಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಅದು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. A lion is a warrior. ಸಿಂಹವು ಅದು ಹೋರಾಟಗಾರ. It is very fierce and brave. ಅದು ಬಹಳ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಚಾಣಾಕ್ಷ. So is the intercessor. Yes. So is the intercessor. ಅದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. So when you know that you have a warrior anointing inside of you, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. you can banish the dark powers. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ತೊಡೆದು ಬಿಡಬಹುದು through your prayers. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ. You can tear down the strongholds of the enemy from your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಸೈತಾನನ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ನೀವು ಹರಿದು ಹಾಕಬಹುದು through intercession. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. When you know that you are a warrior in the kingdom of God, ಆದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವರೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ you will be unstoppable for Jesus. ನೀವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Hallelujah. God's word says, for our struggle is not against flesh and blood. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, but it is against the rulers, ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೆ, authorities and dark forces. ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ, yes, ಅಂಧಕಾರದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ. that is at work in those who are disobedient. ಒಂದು ವೇಳೆ yes, that is at work in those who are disobedient. disobedient, ಅವಿಧೇಯತೆ. ಅವಿಧೇಯತೆ. that is at work in those who are disobedient. ಯಾರು ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. yes, that is what the verse says. ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. okay, so the fourth one is ನಾಲ್ಕನೇ 5 6 7. okay, 4 more and we are done. okay, so the fourth one is the leper's anointing. ಲೆಪರ್ಸ್ ಕುಷ್ಠರೋಗ anointing for cleansing. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಅಭಿಷೇಕ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಅಭಿಷೇಕ. It is just named as leper's anointing in order to show the cleansing that happened. ಸೊ ಈ ಅಭಿಷೇಕ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅಭಿಷೇಕ. It is anointing for cleansing from sin. ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ. And also to receive, in order to give the people to share the people about the salvation and restoration through Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ
ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ. The example would be the cleansing of Naaman. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಮಾನನು ಶುದ್ಧನಾದನು. Naaman, when he went to Jordan River and dipped in it 7 times, ನಾಮಾನನು 7 ಸಾರಿ ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ he was cleansed. His skin became like a baby. ಅವನ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಅದು ಎಳೆ ಕೂಸಿನ ಚರ್ಮ. He was cured of his leprosy. ಆತನು ಶುದ್ಧನಾದನು. So in the same way, ಅದೇ ರೀತಿ our sin was like that. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. So Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು by coming and dying for us on the cross of Calvary, by coming and dying for us on the cross of Calvary, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ನಮಗಾಗಿ ಸತ್ತನು. He cleansed us from all our sins. ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟನು. He restored us back to his sons and to be his sons and daughters. ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. And he gave us the salvation as free gift. ನಮಗೆ ಈ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Amen. The 5th one is the priestly anointing. 5ನೇದು ಒಂದು ಯಾಜಕತ್ವದ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ. Or for consecration. Separate. ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ. ಅದು ಯಾಜಕತ್ವದ ಅಭಿಷೇಕ. So the priestly anointing, ಯಾಜಕತ್ವದ ಅಭಿಷೇಕ, is that so we can walk in holiness. ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ. And also for the purpose of service. ಮತ್ತು ಅದು ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಕೂಡ. So even for walking in holiness we would need anointing. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬೇಕು. When we have a priestly anointing over us, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾಜಕತ್ವದ ಅಭಿಷೇಕ ನಮಗೆ ಉಂಟು. we will be able to walk in holiness, boldness. ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವಂತ ಅಭಿಷೇಕ. Amen. Example, the anointing of Aaron. ಆರೋನನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಯಿತು. It was a priestly anointing that came upon ಆರೋನನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದಂತ ಅಭಿಷೇಕ ಅದು ಯಾಜಕತ್ವದ ಅಭಿಷೇಕ. Okay, so the next one is kingly anointing, which we saw. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅರಸುತನದ ಅಭಿಷೇಕ, which was given to David. ಅದು ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. The anointing to rule over nation. ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು. The anointing to have the power and wisdom to how to guide the people. ಜನರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಜ್ಞಾನವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಭಿಷೇಕ ದಾವೀದನಿಗೆ That is kingly anointing. ಅದು ಅರಸುತನದ ಅಭಿಷೇಕ. And the last one is ಕೊನೆಯದು healing anointing. ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅಭಿಷೇಕ. How many of you want healing anointing? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಾವು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ? ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ? Yes, how many of you desire that when you pray that people will be healed? ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಗುಣವಾಗಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? Amen. Amen. Yes, hallelujah. Even I love that. Healing anointing for miracles and healing. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುವಂತ ಅಭಿಷೇಕ. This anointing ಈ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ is for healing the sick. ಅದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ. And also to operate in the miracles. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ. Yes. So can somebody read Acts chapter 5? ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15, 16, 15 to 16. Chapter 5. Acts chapter 5. 15ರಿಂದ. Yes. Acts chapter 5. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ. Yes.
ಬರುವಾಗ ಅವನ ಎರಡು ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ Yes, wow. ಬೀಳಲಿ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. This is amazing. ಅದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. It says here, Peter's shadow was healing the sick. ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನ ನೆರಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. Hallelujah. 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 The apostles were so powerful. Yeah? The apostles were so powerful. Apostles or disciples. ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. Don't do actions like that. Yes, thank you. Thank you so much. ಅಕ್ಕ ಎರಡು ಹಾಕಿದ್ರಾ? Okay. So, even Peter's shadow was ಪೇತ್ರನ ಒಂದು ನೆರಳು healing the sick. ಕಷ್ಟಪಡುವವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. God's word says, ದೇವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, if you believe, ನೀನು ನಂಬಿದರೆ you will do even greater things than this. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ. That happened in Peter's life. ಅದು ಪೇತ್ರನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. Come on, people, just imagine just a shadow. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಪೇತ್ರನ ನೆರಳು When he passed through, the sick people were laying ಆ there. ನೆರಳು ಆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ನೆರಳು ಬಿದ್ದಾಗ, And when Peter passed through, his shadow was healing the sick. ಆ ಒಂದು ನೆರಳು ಅನೇಕರನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದವರನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. Doesn't that amazes you? ಅದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಲ್ವಾ? Isn't that a really miracle? Just imagine your shadow healing the sick people. ಈಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳು ಮಲಗಿದ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದಾಗ, And it healed them all. ಆ ರೋಗಿಗಳು ಗುಣವಾದರು. So it is possible. ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. Everything is possible for him who believes. ಯಾರು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. Amen. So if you believe, you will see the glory of God in your life. ನೀವು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ. So the healing anointing is for healing people. When you pray, when you stretch forth your hand, when you lay your hand on people and when you pray, they will receive healing because of the healing anointing that is in you. ನೀವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಒಂದೆಡೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಗುಣವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟು. Amen. People will receive the prophetic words to you because you have the prophetic anointing. People will receive the prophetic word. ಜನಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರವಾದನೆಯ ರೂಪವಾದ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಭಿಷೇಕ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರವಾದನೆಯ ರೂಪವಾದ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾರೆ. You will receive the prophetic anointing. ನೀವು ಪ್ರವಾದನೆಯ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ, ಪ್ರವಾದನೆಯ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೀರಿ. People with apostolic anointing, they walk, they always think, their vision is to how we can plant churches, where we can plant churches, where we can grow disciples. ಅಪೋಸ್ತಲರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ದರ್ಶನ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಒಂದು ವಿಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಚರ್ಚ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್. ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರಂತ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಿತ್ತು. The warrior anointing is always about how I can conquer this territory for God's glory. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಅಂತ they always keep thinking that. And the priestly anointing is for walking in holiness. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯಾಜಕತ್ವದ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಭಿಷೇಕ. Amen. So we heard about anointing. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. No, we heard about anointing. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಭಿಷೇಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. What is anointing? What is anointing? ಅಭಿಷೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
How do we receive anointing? ನಾವು ಹೇಗೆ ಆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು, How can we increase our anointing? ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, And the types of anointing. ಅನೇಕ ವಿಧವಿಧವಾದಂತ ಅಭಿಷೇಕಗಳು. So I believe ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ that God is going to touch you people ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ in a special way today. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಧದಲ್ಲಿ. As you sit here with expectation ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ, and as you have heard the word of God, ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, so we are going to pray for you. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We are going to pray for you. ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ We are going to pray for each and every one of you ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. to receive the anointing, ಈ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. to receive the anointing, ನೀವು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. so that you can be even more powerful in the coming days, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ for the kingdom purpose, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, so that you can be bold enough to evangelize to people without any fear. ನಾವು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಗೆ, to evangelize to people about Jesus, ಜನಗಳನ್ನ ತಂದೆಯ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತಿಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, to have the boldness to go and lay hands on people and to pray over them and they can be healed. ನಾವು ಒಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೈಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ರೋಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆ. So that we can walk in that spirit of holiness. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Amen. So I would like to request you, each and every one of you. ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು I don't want anybody to be missed out. ಯಾರು ದಯಮಾಡಿ ಮಿಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. Even if they can come, who are preparing tea, or that's okay. Whoever are here, if you can make 2 lines ದಯಮಾಡಿ 2 ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ and come forward, ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ we will put the oil over your head and we will anoint you and we'll pray for you. We'll pray for you. ದಯಮಾಡಿ 2 ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. Come with an expectation. Come with an expectation. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ? No, come with expectation. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಬನ್ನಿ. To receive. ಅದನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ. To receive the touch. Line, please. ಲೈನ್. Yes, behind us. Camera ಗೆ ಇದೆ. ಅದು ಬದಲೇ ಇರಲಿ. Thank you. Thank you.